welcome to my channel Trishuta's Passion and me Trishita Sengupta. Now today we came to Ninh. This is our bus. This bus is Ninh 29H 982.11. One the bus number gulo to peculiar. আজকে আমরা একটা কেভ দেখতে যাচ্ছি নিনবিনে আমরা তিনটে জায়গা ভিজিট করব তার মধ্যে একটা আমি যাব না মোয়া কেভ যেটাতে 500টা সিঁড়ি আছে আই ওন্ট টেক দ্যাট রিস্ক বাট এইখানে সুন্দর কেভ একটা আছে অনেকটা যদিও হাঁটতে হবে কিন্তু মনে হয় ভালোই হবে জায়গাটা দেখি নো থ্যাংক ইউ চলো You have to take ticket inside. Ticket, no? Yeah. Here. আমাদের গাইড ইংলিশ শোনানো 4 5 6 7 8 9 It's counting. এই আমার পুরো দল বাসে করে এসেছি এবার ভেতরে ঢুকবো গেটটা তো খুবই সুন্দর এবার ভিতরে চলেছি লাইন দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন টিকিট দেখিয়ে ভিতরে ঢুকবো ভিতরে ঢুকছি টিকিটটা আবার সবসময় সাথে রাখতে হয় একদম এন্ড অফ দ্য ট্যুর পর্যন্ত দেখুন জায়গাটা মানে এত পরিষ্কার করে রাখে এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে অ্যাটলিস্ট কোনো তাও গুটখা নেই দেখো এই আমার মোষের পিঠে উঠে বসেছে মোষের পিঠে উঠে বসে আছে পাহাড় চারিদিকে চলো এবার আমার গাইডে কিছুটা দুর্বোধ্য অ্যাকসেন্টের ইংলিশ শুনবেন উদ্ধার করে নিতে হবে এখন আমার মোটামুটি অভ্যাস হয়ে গেছে এদেরকে এদের অ্যাকসেন্ট খুব বোঝার কানটাকে চোখ অন্যদিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ওদের কথা শুনতে হবে ওদের দিয়ে তাকালে কিছু বুঝবেন না কানটাকে সজাগ করে রেখে শুনতে হয় তো যাই হোক অনেকটা হিস্ট্রি আমি পড়েও এসেছি সো বুঝতে খুব একটা হচ্ছে না তো আপনারা আসলে কিন্তু একটু স্টাডি করে আসবেন কারণ এদের ইংলিশ ইজ ভেরি হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড Why we are here? Okay. Denmark 1,000 years ago, this area, yes, it was existed 3 dynasty. Okay, and this area we call Hoa Lư. Hoa Lư. Okay. Hoa is flower. Yeah. Lư is the name of flower. Okay. So the first dynasty founded by Dinh Bộ Linh, called Dinh dynasty. Yeah. Vietnamese name. The first name, okay, family name. Second name is surname. Last name is true name. Already like that. English. The true name is the first, right? Family name behind. Vietnamese opposite. Yeah, opposite. So in the past, Dinh Bo Linh, okay, he became king and he chose Dinh for the dynasty, his dynasty. Yeah. So he was born in 924. Yeah, and when he became a man in 944, at the time, Vietnam country was in a chaotic period. At the time, there were 12 people who were lost. They fought each other. They wanted to become a king for each other. Dinh Bo Linh, he gradually defeated other Tibet Wolot, became a king
king. Yeah, the power in his hand. Yeah, he defeated invader and then he founded the second dynasty called Lei dynasty. He controlled country until 1005. Yeah, from 980 to 1005 passed away. When he passed away, he hadn't yet given the power to any king because he had 11 sons. Yeah, reason why 11 sons they fought each other because of power. Yeah, only the fifth son he won against with his brother became a king. However, when he became a king, he did some crazy thing like he put the people inside the cage with a tiger for fun. Yeah, luckily 4 years later, he got sickness and passed away. The people inside the second dynasty, they decided to choose the good man, intelligent man, can lead the country. Yeah, his name Li Gonghuan. He was general of the second dynasty, and his son-in-law he was son-in-law of the second king as well. Yeah, that's why he became a king, founded the Li dynasty. Yeah, the last dynasty here. One day, he moved from here to Hanoi, and he saw a dragon flying up in Hanoi. And flew up. Sorry, dragon flew up in Hanoi, and then he named for this area Thang Long. Yeah, Thang Long is dragon. He came back here. He told his story to his people here, and then he destroyed things over here, everything. Yeah. এখানে দেখুন মেয়েদের নিচের পোর্শন খালি রেখে জামা পরা ওটা অ্যালাউড না, ওই জন্য পা ঢেকে তাদের ইতে ঢুকতে হয়। কত স্ট্রিক্ট রুল দেখুন এখানে। সবাইকে যারা ছোট জামা পরে এসছে সবাইকে পড়তে হয়েছে এখান থেকে। এটা ফ্রি, জাস্ট পরে আবার খুলে দিয়ে দেবে। এবার এখানে গেট দিয়ে আমরা ঢুকবো। এবার ছেলেদেরকে টুপি পরতেই হবে, মেয়েদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, মাথায় একটা ঢাকতেই হবে। এই এন্ট্রান্স। এই হচ্ছে মূল লয়রা, মানে হচ্ছে এক্সিট। আচ্ছা, আগে আবার হিস্ট্রি শোনো, তারপরে বলো। So welcome to the temple. We're watching the king. Now we are staying outside the temple. Okay. Something outside I need to show you. The first one here, the gate. The gate here we call three entrance gate. It has 3 doors. The main door over here, left door, right door. Okay. Yeah, in the past, the king and queen will move in and out through the main door. Yeah, the servant, the soldier, they move in and out through the right and left door. Yeah. If they move through the main door, punished. Yeah, they would be cut the head immediately. Yeah, don't allow. Yeah, the door has a low barrier. সার্ভেন্টদের ডোর দিয়ে ঢুকলাম, ঢুকে এখন আবার যাচ্ছি। Main entrance.
প্রচন্ড ভিড়, চারিদিকে ফরেনার, প্রচন্ড ভিড়। কাল রাত্রে তো ওই কোয়ার্টারে এদের একদম মেলা বসে গেছিল। Maybe a lot of people will come inside here visiting business and follow our culture. You can try something in here. I'm sure for you, the God will support you for the successful, but not everything, but sometimes. Okay, you can go on the right side, but like on the left side. উপরে ড্রাগন, যেটা ওদের কি হয়, এটা হচ্ছে মূর্তি, এটা হচ্ছে থ্রোন, যেটার উপরে রাজা বসে থাকতো। তো রিল্যাক্স, বেশি জোরে কথা বলা যাচ্ছে না, চারিদিকে গাইডরা এত কথা বলছে। এর সাথে পিছন দিয়ে সবার দেখছি। আজকেও ট্রিপে কোনো বাঙালি নেই, প্রচুর ইন্ডিয়ানস আছে, কিন্তু সব অন্য কোনো স্টেট থেকে এসছে, বাট নো বেঙ্গলি। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আমি একাই, আজকের ট্রিপেও আমি একা, তো কারোর সাথে কথা বলার মতো সুযোগ পাচ্ছি না, নিজের সাথে ফোনের সাথেই কথা বলে যাচ্ছে, কিছু করার নেই। এরা রাজাদের খুব পুজো করে। আপনি দেখুন হোচিমিনের এত সুন্দর করে রেখেছে, হোচিমিনকে ঠাকুরের মতো পূজা করে নয়। Hoa lư ăn thần cái về từ Việt Nam ăn Nhật India. How much? India ruby. India ruby. India 100. Okay. That means Okay. wow. Okay. 30,000. Okay. 30,000. No, I don't want. 20. 20,000 đồng. Very cheap. 20. 10. দেখুন আমার ছবি তুলেছে, ছবি তুলে আমাকে বিক্রি করছে কে, এই যে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে যাতে কেউ দেখতে না পায়। দেখুন এই ব্রিজটা, এটা বিখ্যাত ব্রিজ, সবাই এখানে এসে ফটো তোলে। এই ঝিলটার তলা দিয়ে একটা ব্রিজের তলাতে একটা ঝিল গেছে, আর কিছু না, ব্রিজের উপরে দাঁড়াও ফটো তোলো। কালকে আমরা যার সাথে হ্যালং বে যে গ্রুপটা ছিলাম, তারা আজকে ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু সবার সাথে দেখা হচ্ছে, সবাই হ্যালো করছে, ভালো লাগে। দেখুন একা একা ঘুরতে এসেও বন্ধু হয়ে যায়, সব ফ্যামিলিরা, কেউ থাইল্যান্ড থেকে, কেউ ইন্দোনেশিয়া থেকে, সবাই হ্যালো করছে, ভালো লাগলো। দেখুন ভিয়েতনামিজ গান হচ্ছে, কত সুন্দর করে রাখে ওরা। রাজাদের যে এইভাবে পুজো করে, এখানে এসে দেখলাম। দূর থেকে একটা ছবি নিচ্ছি, সব বাসরা দাঁড়িয়ে আছে, ওই ব্রিজটা বললাম, ব্রিজে দাঁড়িয়ে অনেকে ফটো তোলে, বিখ্যাত ব্রিজ। এখন আমাকে আমার বাস খুঁজতে হবে, তারপর দেখুন আমরা সবাই খাকে আছি, যে এগুলো সব আমার সাথে গাড়িতে এসছে। এটা আমাদের বাস না, এরকম একটা বাস, অন্য বাস। চারিদিকে দোকানপাট, বাড়িগুলো, চালগুলো দেখুন সব একই ধরনের, যেমন প্যাগোডা তেমন। ওটা হোয়ালু, এই প্যাগোডার নামটা আমি তখন বলিনি, হোয়ালু প্যাগোডা আমরা গেছিলাম ঘুরতে। রাস্তাঘাট দেখুন না একবার কি পরিষ্কার, আর আমার একা এসছে আমার মনেই হচ্ছে না এটা না। কতজন এসে জিজ্ঞেস করছেন, ইন্ডিয়া থেকে অনেকে এসছে যারা হিন্দিতে কথা বলে, বাংলায় কেউ কথা বলার নেই দেখছি না। এটা আমার একটা আফসোস থাকলো, জানি না স্কুল খুলে গেছে বলে হয়তো পুজোর ছুটি শেষ, আর নন বেঙ্গলের তো দশেরার পরেই ঘুরতে বেরোয়। ভালো লাগছে, রাস্তাটা দেখাই আপনাদের। এখন আমরা চলেছি
বোটে যাবো ট্রায়াঙ্গল রিভারে। এটা হচ্ছে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, যেখানে কিংকং এর শুটিং হয়েছিল সেই জায়গাটা। এই অ্যাট্রাকশনে আমি এখানে এসেছি নীলবিলে। নীলবিলটা ভীষণ সুন্দর, শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ, চারিদিকে গাছপালা, গাছ, পাহাড়, দারুণ সুন্দর। এই যে বোটের জায়গাটা, আর বাসে এত আরাম, লাস্ট সিটে বসলেও আপনার ঘুমাতে একটু কষ্ট হবে না। ভীষণ সুন্দর। কথা না বলে রাস্তাটা দেখাই। রাস্তাটা তো নিট অ্যান্ড ক্লিন। রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে গাড়ি চলে, ড্রাইভার লেফট হ্যান্ড সাইডে, ড্রাইভার লেফট হ্যান্ড সাইডে। আমার সিটটা একদম সামনে পড়েছে, ছবি তুলতে একটু অসুবিধা হচ্ছে না। এখানে মনে হয় বাসটা দাঁড়াবে, আমাদের টিকিট কাটতে হবে, তারপরে বোটে চড়তে হবে। টিকিটের টাকা আমরা দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু টিপসের টাকা আবার এরা চাইছে। দেখিনি আবার, সেটা আবার ঠিক করে দিয়েছে কত টাকা দিতে হবে। ওকে, লেটস গো। বোটে চড়তে যাচ্ছি এই রাস্তা দিয়ে, নিচে নেমে যেতে হবে। এটা ট্রায়াঙ্গল রিভার দিয়ে যাব। ট্রাম কক আছে, একটা ট্রায়াঙ্গলটা বলছে বেস্ট রুট নাম্বার 4। মিউজিক বাজে, দেখেছেন? ট্যুরিজমের জন্য এরা অনেক খরচ করে। How to entertain people, tourists. এবার সিঁড়িতে ওঠা। ফরেন পিপলদের এত ওঠানামা, পায়ের ব্যথা নেই কেন আমি বুঝি না। আমরাই কেন ভুগি খালি ইন্ডিয়ানরা। ওহ, এরা কত ওঠানামা করে। এবার দেখুন এই রিভার দিয়ে যাব, ট্রায়াঙ্গল। কি সুন্দর। So our journey is starting. Yeah, to keep the balance. देखो चलेगा ना भाई, मैं पहना नहीं। আগে বলেছি এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ, কিংকং এর শুটিং হয়েছিল।
The 60-meter cave, lamp cave. Lamp cave. মাথা নিচু করতে বলেছে। এসব লাইমস্টোন কেভ। জল বেড়ে গেলে আবার এখানে ঢোকা যায় না, যেটা হয়। এই বেলটা থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রচুর কেভ আছে। দেখুন কেভটা, আলো নেই, কিছু নেই। কথা না বলে প্রকৃতির শব্দ শুনুন। কেভ থেকে বেরিয়ে আসলাম। আর একটা কেভ, হ্যাং ব্যাং, একটু 50 মিটার। আগেটা ছিল 60 মিটার, এটা একটু বড়। এখানে আবার লাইটও আছে। ছলাৎ ছলাৎ। এই কেকটা দেখুন, সবার মাথা নিচু করে যেতে হচ্ছে। ঝুলে আছে কিরকম, চারিদিকে ঝুলে আছে। কোনটা না বাড়ি খায় আবার, এই যে একদম মুখের কাছে ঝুলে আছে। আমার পাশে যে ময়দা মুখে বসে আছে, তার মনে একটু ইরিটেশন হচ্ছে একটা বয়স্ক মহিলার পাশে বসতে। ওরা ভাবতে পারে না ওদের বাড়ির লোকেরা এত বয়সে ঘুরতে বেরিয়েছে। এই দেখো শুধু লাইক করে গেছে। এই হেড ডাউন, হেড ডাউন, আবার হেড ডাউন করতে হচ্ছে।
জল পড়ছে আবার চুচু চুয়ে চুয়ে। কত ভাষাভাষী হাসাহাসি করছে। মাথায় বাড়ি খেলে না আজকে আলু হয়ে যাবে কত বড় একটা। কত আনন্দ। এরা হাসে কিন্তু খুব জোরে। থাইল্যান্ডের লোকেরা, ফিলিপিন্সের লোকেরা খুব জোরে হাসে। মনে অগাধ তৃপ্তি। বাবা কেপটা তো দুর্ধর্ষ বাবা। এই জন্য ইউনেস্কো তো দেখে গিয়ে তাকে আরে বাবা আমাকে কাজ করতে হচ্ছে, এত ন্যারো। হেড ডাউন, হেড ডাউন। যে চালাচ্ছে বারবার করে সাবধান করছে আমাদের। আমি শর্ট হাইট, তাও আমাকে বারণ করছে। এই বাবা, এটা আরো নিচু। ওরে বাপরে, পুরো কেপটাই খুব ঘায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কেবে দিয়ে। দারুণ ছিল। এই বেরিয়ে যাচ্ছি। এই বেরিয়ে গেলাম। আবার একটা কেবে ঢুকেছি। এবার দেখুন এটা একদম ফ্ল্যাট, মাথার উপর কিন্তু ছাদের মতো। এক একটা এক এক রকম, ছাদের মতো কিরকম সামনে আনা করা। লাইন দিয়ে সব, কারণ রাস্তাই নেই, সরু রাস্তায় একজনের পিছনে একজনে যেতে হচ্ছে। এটা নিয়ে ফোর্থ কেভ আমার ঢুকেছে। এটা অনেকটা চওড়া আছে কিন্তু সিলিংটা অনেক নিচে। এবার বেরিয়ে যাচ্ছে, সব লাইন দিয়ে বেরোচ্ছে। কত নিচে সিলিংটা, হাত বাড়ালেই পড়ে যাবে, এত নিচে সিলিং। আমার মাথা টাচ করবে না। আমার মাথা নিচু করতে বলছে, এত নিচু আমার মাথা হেঁটে। জাস্ট ইমাজিন কত নিচে। এখানে জল বেড়ে গেলে আর আসতে পারে না বৃষ্টি আসার সময়। জলটা নিচে আছে বলে আসতে পারছে। এবার এত কোথাও দাঁড়াবে, সেখানে দেখবে। আমি আমার ফটো করি। একটা টেম্পলে এসেছি, ট্রাঙ্গান বোটে করে এসে ট্রাঙ্গান রিভার, এটাকে ট্রাঙ্গান রিভার বলে। চারিদিকে দেখুন এই টেম্পলটা দেখছে। ভিতরে আমি ঢুকবো না, কিছুই নেই, জাস্ট ফটো তোলার জন্য সবাই ভিতরে যাচ্ছে। জাস্ট একটা ইয়ে টেম্পল বলছে এরা, সেই জন্য। আর এই দিকটা একটু দেখাই, এই ট্রাঙ্গান রিভার খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আর আমরা যে কেভ থেকে বেরিয়ে আসলাম, দেখুন এই কেভটা থেকে আমি বেরিয়ে আসলাম। এখন সবাই বেরোচ্ছে কিছু কিছু।
যে গ্রুপটার সাথে আমি এসেছি ভীষণ ভালো লাগছে। আমি 4 জন যে আমরা আছি, 2 জন ইন্ডিয়ান, তার মধ্যে একজন ফরেনার, যাকে বললাম ময়দামুখ। ও একটু আনইজি ফিল করছে বিকজ একটা এজেড পার্সনের পাশে বসে আছে তো, দে আর নট ইউজড টু সবসময় গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সো আই এম নট সো মাচ শাই অলসো, বাট আই এম নট ফিলিং অকওয়ার্ড, হি ইজ ফিলিং। সো কিন্তু অনেক হেল্প করছে, আমার হাত ধরে তুলে দিচ্ছে, ধরছে, অনেক হেল্প করছে। সো আই এম ভেরি হ্যাপি এক্সপ্লোরিং উইথ দেম। আর এটা 100 বার আসবেন, ভীষণ ভালো লাগবে। কেভগুলো 4টে কেভ আমরা কভার করলাম, ভীষণ সুন্দর। ভিতরটা তো ফটোতে আমি জানি না কতটা ভালো এসছে, কিন্তু ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এইটা তবু একটু দেখার জিনিস আছে, দেখুন বুদ্ধার ছবি আছে, ছবি বলছি মূর্তি আছে। ভালো করে দেখাই মন্দিরটা আগে। ওদের ছাদটা তো ওরমই হয়, থাইল্যান্ড, চায়না সবার একই ছাদ। আর এখানে সিঁড়িতে উঠবো না, পা ব্যথা করছে। এখান থেকে দেখাই এই বুদ্ধার মূর্তি, টেম্পল। ফরেনাররা বেশ ভালো, ন্যাকড়া ট্যাকড়া বাড়ির থেকে যা পায় তাই নিয়ে এসে পড়ে, বেশ ভালো আছে। বলছে এখানে কিংকং এর শুটিং হয়েছিল, দেখুন আমি দেখিনি কিংকংটা, যারা দেখেছে তারা বলতে পারবে। লামগুলোর মধ্যে এখান থেকে আবার এখানে যাই, ও কি সুন্দর লাগছে না? এই যে মোয়া কেভে যাওয়ার রাস্তা, 500 সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে কেভে মোয়া। এটা একটা হাইকিং, আমি যাচ্ছি না, আমি রাস্তাটা খালি আপনাদের দেখাচ্ছি। এত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে দেখুন এন্ট্রান্সটা, রাত্রিবেলা হয়তো এগুলো আলো জ্বলে, তখন আরো ভালো লাগে দেখতে। Faccio famiglia. এই যে হাং মোয়া কেভ, এটার নাম হচ্ছে হাং মোয়া কেভ। 500 সিঁড়ি বেয়ে উঠে পুরো একটা ড্রাগনের ইয়ে আছে, ভীষণ ভেরি আনইভেন স্টেপস, আই ডিডন্ট টেক এনি রিস্ক। কালকে সানসেট কেভ দেখে আমার হয়ে গেছে, আর এখানে আমার কিছু দেখার নেই, জাস্ট ক্লাইম্বিংটাই হচ্ছে, যারা ভালোবাসে মাউন্টেনিয়ারিং একটা স্পট করে দিয়েছে। ঠিক আছে, কত ঝর্ণার জল পড়ছে, আওয়াজ হচ্ছে। একটু বসি দোলনায়, এই দোলনা একটু দুলি। আজকে টুয়ারের এখানেই শেষ। এই যে মোয়া কেভে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, সবাই ক্লাইম্ব করছে উপরে, একদম উপরে, বাপরে বাপ।
মাছগুলো দেখাই যাচ্ছে না, ছোট ছোট। এই মহাকিবের পরে আমাদের ফিরে যাওয়া। এখানে বসে আছি, ভালোই লাগছে, চারিদিক পরিবেশটা এত সুন্দর, চুপচাপ নেচারের মধ্যে বসে থাকা। কি ঠান্ডা এখানটা, আমার চান এসির মধ্যে বসে আছি। আজকে এই পর্যন্ত। আমি এখান থেকে হানয় ফিরবো। ফিরে আমার আজকে টিকিট আছে সাপালি এক্সপ্রেসে। হানয় গিয়ে আমার হস্টেল থেকে সুটকেসটা নিয়ে ছুটবো স্টেশনে। স্টেশনে গিয়ে টিকিট নিতে হবে, তারপর ওখানে আপনাদের দেখাবো আজকে স্টেশনটা কীভাবে, ট্রেনগুলো কী ট্রেনে যাচ্ছি সেই ট্রেনটাও দেখাবো। ততক্ষণ টাটা।